जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखा कि सामंतवाद पुंजीवाद को परिवर्तन सामाजिक और अर्थनैतिक पृष्ठभूमि। तो केमती आम से जो यूरोपीय समाज यूरोपीय आमर केमती सामंतवाद से पुंजीवाद परिवर्तन तो से विषय आज आम आलोचना करवा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा पे। तो डेरी नगर चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो भल भाव मुझे बुझा चेष्टा करेंगे। तो देख अनेक गुड़े सामाजिक और अर्थनैतिक कारण गुड़िक निमंते ये जुगे सामंतवाद पुंजीवाद को परिवर्तन होता। तो से आम देखिए बहुत गुड़े कारण रही। तो कौन कौन कारण गुड़ा रही आम प्रथम एवं आलोचना करवा। तो प्रथम कारण है बौद्धिक विप्लव। तो बौद्धिक विप्लव कौन देख नवजागरण उद्भव सहित यूरोप एक बौद्धिक जागरण अभ्युदय घटी जैकि सामंतवाद पतन निम्ते बहु परिमाण देता। गोटे बौद्धिक जागरण देखा मिलता है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन गोटे देखा देता जहाँफल कि आम सामंतवाद पतन निम्ते बहुत दायी था। यह जो आमर अभ्युदय घटी अभ्युदय तो कारण जो आम बौद्धिक जागरण से पश्चिम यूरोप को आधुनिकीकरण कर अनेक परिमाण मॉडर्न एज आने मॉडर्नाइजेशन कर बहुत साहय करता। ये आधुनिकीकरण एक मुख्य वैशिष्ट्य था वाणिज्य व्यवसाय विकास जैकि सहर और नगर गुड़िकर विकास सहित संपृक्त थे। जो आधुनिकीकरण घटी कौन होता ना गोटे मुख्य वैशिष्ट्य तार था वाणिज्य व्यवसाय विकास घटी जैकि गोटे गोटे नुआ सहर और नगर गुड़िकर विकास में बहुत साहय करता। कारण ये जुगे प्राचीन सहर गुड़िक अभिवृद्धि होगा सहित नूतन सहर गुड़िक अभ्युदय घटी जो गुड़िक वाणिज्य व्यवसाय और द्रव्य उत्पादन केन्द्रबिंदु पलटि एगुड़ी क्रमश समस्त अधीन मुक्त हो पारी थिला। तो कहला पे ये समय जो आम जिते सामंतवाद पुंजीवाद को चेंज है तो से समय कौन प्राचीन सहर गुड़िक अभिवृद्धि होगा सहित नूतन सहर गुड़िक कौन अभ्युदय घटी जहाँफल वाणिज्य व्यवसाय और द्रव्य उत्पादन से सब केन्द्रबिंदु पलटि गले सहर गुड़िक ये क्रमश से अधीन समस्त अधीन मुक्त होकर लगिले। तो ये नगर गुड़िक शासन करने स्वतंत्र राज्य सरकार मैंने राज्य करने सहित यार निजर कर्मकर्ता मैंने रही जो नगर गुड़िक एम स्वाधीन हो गले समस्त पराधीनतार मुक्त पाइले और एम निजे निजे शासन करने निजे निजर कर्मकर्ता मैंने सब बाछिले। सहर गुड़िकर प्रशासन व्यवस्था निजर कार्यालय न्यायालय तथा सुरक्षा बाहिनी मैंने स्थान पाइले। तो निजर गोटे कार्यालय रखिले निजर ऑफिस और निजर जो आम कोर्ट और निजर कौन सुरक्षा बा आर्मी रखिले। एतद व्यतीत एटर बास कथा नागरिक समस्त कार्यकलाप स्वाधीनता प्रदान करागला माने जे कौन कार्य करूँ तो समस्त स्वाधीनता दिगला फ्रीडम दिगला से निज इच्छा अनुसार जेको स्थान जावास करने व्यतीत निज निज इच्छा अनुसार द्रव्य तुम जहाँ किणुच किण तुम पूरा टोटाली स्वाधीन दिगला। तेणु मध्ययुगीय प्रवाद अनुसार यह कहला जे सहर गुड़िक मनुष्य को मुक्ति दे था। तो सहर गुड़िक कौन मनुष्य गुट कौन मुक्ति दिखाती सत पे सहर लोक मैंने कौन मुक्त भाव बुली था मैंने आम ग्रामांचल कौन स्ट्रिक्टली से कड़े जाऊे कौन कौन समस्ते निरीक्षण कर देखती जानती कि सहर टे कौन मुक्ति मिलता है। ये सहर गुड़िक कृषिभूत और दास मान सामंतवाद अत्याचार ठार मुक्ति मत प्रदान से किसी सामंतवाद देखागला नहीं। तो दास मैंने मत आराम से पूरा कौन मुक्ति प्रदान मुक्ति पाइले और कृषिभूति मैंने मुक्ति पाइले। ये सहर गुड़िक शिल्प और एठार द्रव्य उत्पादन निमंते अर्थकारी फसल चाष निमंते प्रोत्साहित करता। तो बहुत गुड़े ये सहर अर्थनीति विकास घटी जहाँफल आम कौन सामंतवाद समाज आम पुंजीवाद को चेंज है। तो पुंजीर विकास है माने ग्रोथ ऑफ कैपिटल ये जगह एक नूतन चिंताधारा और मनस्तात्विक भावनार उद्भव घटे जहाँकि व्यक्तिगत संपत्ति और पुंजी आहरण उपर पर्यवसित निजर जो पर्सनाल संपत्ति रही पुंजी रही आहरण करवाटा ये भावना और चिंताधारा सामंतवाद पुंजीवाद से परिवर्तन क्षेत्र में अनेक परिमाण दायी। तो मन लोक भितर जिते समस्त स्वाधीन बोले समस्ते नगर गुड़ विकास कर तो व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत पुंजी की नहीं समस्त गोटे चिंताधारा आसला जहाँफल आम जो सामंतवाद समाज था से पुंजीवाद में परिणत होगा लगिला। तो यह समय सम्राट व सुविधावादी लोकों अनेक संपत्ति गच्छित होता जहाँकि सुना रूपा अन्य मूल्यवान धातु आकार था। तो यह समय सम्राट व धनी लोक मान संपत्ति जमी गच्छित होता सुना रूपा भाव सब गच्छित होता। मुद्रा अर्थनीतिर परिप्रकाश या पूर्व घटूला ता पूर्व कौन मुद्रा किसी ना सब सुना रूपा व अन्य मूल्यवान धातु माने आदान प्रदान सब चली। तो से समय मुद्दा किसी नहीं मात्र यही समय समस्ते समस्ते यही संपत्ति व पुंजी विभिन्न क्षेत्र में लगाई लाभवान होगा चाहिए। तो यूरोपीय वाणिज्य व्यवसाय और शिल्पर अभिवृद्धि सहित ये मुद्रा अर्थनीतिर विकास घटला। धीरे धीरे कौन ना मुद्रार आरंभ घटला मुद्रा अर्थनीति प्रवेश कला। यही व्यवस्था साधारणतः अर्थ को एक लाभजनक क्षेत्र व्यवहार करागला जता व्यवसाय वाणिज्य उत्पादनकारी एक गुड़ी जता कृषि और शिल्प प्रबोध। तापर ये आम अर्थ कौटे गोटे लगे ना लाभजनक क्षेत्र जमी आम व्यवसाय वाणिज्य
କୃଷିରେ ଶିଳ୍ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ବା ପୁଞ୍ଜିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଧିକ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଗଲା। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ହେଲା। ତ ଏହି ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଞ୍ଜି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଯେଉଁ ଏଇ ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ହେଲା ପୁଞ୍ଜି। ତା ପାଖରେ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ସେ ପୁଞ୍ଜିଟାକୁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଲାଭ ହେଲା ତାକୁ ଆଉଥରେ ଲଗେଇଲେ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବା କାରବାରରେ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା କାରିଗରୀ କଳା କୌଶଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟତିରେକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପୁଞ୍ଜି ବିନା ତ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମାନେ କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜିର ବିକାଶ କରିଥିଲା ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଲା। ତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆମେ ପୁଞ୍ଜି ଭାବରେ କହିଲେ ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆମର ୟୁରୋପରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଭ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ଲାଭଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଲାଭ ଆସିଲା ସେଇଟା ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଯାଇ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ବା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ତ ସେଇଠୁ 2 କୋଟି ବା 3 କୋଟି ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇବା ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା କେମିତି ପୁଞ୍ଜିଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପରିଶେଷରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଅଧିକ ଲାଭ ହୁଏ ତାକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଭାବରେ କୁହାଗଲା। ଯିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କଲା ତାକୁ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିପତି। ତ ତାର ଆସିଲା ବଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ। ତ ବଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ସାମନ୍ତବାଦର, ଯାହାକି ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ତ୍ରିସ୍ତର ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଆମ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାମନ୍ତବାଦୀର 3 ସମାଜ, କାରଣ ସମାଜରେ 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ପୁରୋହିତ, ସୈନ୍ୟ ଓ କୃଷକ। ଗୋଟେ ଥିଲେ ପୁରୋହିତ, ସୈନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷକ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପୂଜାପାଠ କରିବା, ସୈନ୍ୟ ନାୟକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏହି 2 ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଲା। ତ ଥିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପୂଜାପାଠ କଲେ, ସୈନ୍ୟ ତ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସେବା କଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦ କ୍ଲାରେଜି ପ୍ରେ ଦ ସୋଲଜର୍ସ ଫଟ୍ ଆଣ୍ଡ କମନ୍ସ ପେ। ତ ମାନେ କ'ଣ ଆମର କିଏ ପ୍ରେ ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଏବଂ କମନ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପେ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୋହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କେବଳ କର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ। ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଉଦ୍ଭୁତ କରିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଯାହାକି ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କି କ'ଣ ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ୱେଲ୍ଥ ବା ଧନ ରହୁଥିଲା ବା ପୁଞ୍ଜି ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ରହୁଥିଲା। ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର କମ୍ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କମ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତରେ 140 କୋଟି ଲୋକ କି 150 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପାଖାପାଖି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ୱେଲ୍ଥ ଥିବ, ତ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ତ ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଟରେ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସହର ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପରିବେଶ ଓ ବଜାରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ଉପନିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମାତିଥିଲେ ହେଲା, ବା ନିଜ ଦେଶ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହରମାନଙ୍କରେ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତ ବଣିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଇଟାଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଯଥା ଯେମିତି ଭେନିସ୍, ଜେନିଭା, ଗ୍ରୀସ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଜର୍ମାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସହରଗୁଡ଼ିକର ବଣିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ। ମାତ୍ର 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶନ୍ଧିରେ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ନୂତନ ବଣିକ କମ୍ପାନୀ ଯଥା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍ ଓ ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଭୃତି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁଟା ଭେନିସ୍, ଜେନିଭା ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ସ୍ପେନ୍, ହଲାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ୍। ତ ଏଣିକି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ରହିଲା। ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଆମର କମର୍ସିଆଲି ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗି ରହିଲା। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ନୂତନ ଧରଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଜଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀମାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହାୟକ ହେଲା। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ
ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ। ଏ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ମସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ, ହଡସନ୍ ବେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଭୃତି। ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କମ୍ପାନୀର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଧନିକ ଓ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିପତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉଦ୍ଭବ ତଥା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇଲେ, ତ ସେ କ'ଣ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଧନୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ ବା ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିପତି ହେଲେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାର ଆସିଲା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର କେମିତି ପତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ଆସିଥିଲା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କିଏ? କାରଣ ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଣକୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଅଣକୃଷିଜାତ ଯେଉଁଟା କୃଷିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସାମନ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସାମନ୍ତମାନେ ସବୁ କିଣିକି ହିଁ ଖାଇବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜମି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ଅଣକୃଷିଜାତ ତ ସେମାନେ କେବେ କଷ୍ଟ କରିବେନି, ତ ଏମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବା এই ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ, କାରଣ ସେମାନେ କୃଷିଭୂତ ହେବା ସର୍ବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରିଗରୀ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିଏ? କୃଷକମାନେ, ଏବଂ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା କାହାକୁ? ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ। କୃଷିଭୂତମାନେ ଏହି ସମୟରେ କାରିଗରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଘରେ ରହିକି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନ ବିକାଶ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଗମ ଯଥା ବୁଣାକାର, ଜୋତା ତିଆରି, ରଙ୍ଗ ଦେବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ନିଗମ, ତ ଜୋତା ତିଆରି ଗୋଟେ ନିଗମ, ସେମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ବୁଣାକାର ସେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରିଗରୀ ସଂଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଲିକ ରହିଲେ। ତ ବୁଣାକାର ସେ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ମାଲିକ ରହିବ। ଆଉ ଜୋତା ତିଆରି ସେ ଜଣେ ରହିଯିବ, ରଙ୍ଗ ଦେବା ସେ ଜଣେ ରହିଯିବ। ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଲିକ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲା। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବୁଣାକାର, ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ବୁଣାକାର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ, ତା ସହିତ ସେ ରହିବ। ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତାପରେ ଏହି ମାଲିକର ଅର୍ଥରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିଲା। ଏହାପରେ ସେ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇପାରିଲା। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ପାଦନ ଏକକ ଥିଲା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ 3 ରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ତ ଏହି ପତନ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସାମନ୍ତବାଦଟା ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିଥିଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା। ତ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ। ତ କାରଖାନାମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର ପତନ, କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ଅଦ୍ଭୁତ। ଯେତେବେଳେ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲା, ମାନେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଟିଗଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା? ନା ଯେତେବେଳେ କାହାର ପତନ ଘଟିଲା, ନା ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକର। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ତ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଯୋଗାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଏଣି କାରିଗରମାନେ ବେତନ ନେଇ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଖଣିଜ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେକ ଧନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ କଞ୍ଚାମାଲ କ୍ରୟ କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମେସିନ୍ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇଲେ। କିଏ ମେସିନ୍ ଦେଲା, କିଏ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଲା, କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ମିଶିକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବା କାରିଗରମାନେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ବଜାର ଓ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଶ୍ରମିକ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ମାଲିକ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଦେଖାଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଉଦ୍ଭବ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ମାଲିକ ଏବଂ କ'ଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଲା କ'ଣ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ କଲୋନୀରେ ବସବାସ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ତିଆରି କରାଗଲା, ବା ଗୋଟେ କଲୋନୀ ମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଥିବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଁ ଭଳିଆ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରହିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ନଗର ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କାରଖାନା ମାଲିକଠାରୁ ପାଉଥିବା ଅର୍ଥରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ଥିଲା ରାଜା। ତ ରାଜା କ'ଣ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜମି କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତବାଦ କଥା କହୁଛି, ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ କୃଷକ ଆଦର କ'ଣ କୃଷିଭୂତ୍ୟ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଜ। ରାଜା ପରେ ସାମନ୍ତ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ କୃଷକ ପରେ କୃଷିଭୂତ୍ୟ ହେଲା। ତ
तो मानरियाल व्यवस्थार पतन केमती होता देख सामंतवाद पुंजीवाद जो परिवर्तन अनेक कारण था मानर व्यवस्थार उच्छेद जहाँकि सामंतवाद गोटे मुख्य वैशिष्ट्य था मानर व्यवस्थार उच्छेद कौन देख प्रारंभिक पर्यायर सामंतवादी राज्यगुड़िक वाणिज्य व्यवस्था गुड़िक मानर अधीन उत्तर और दक्षिण यूरोप में प्रसार लाभ होता प्रथम था मानर अधिकार में तापर से कौन उत्तर और दक्षिण यूरोप को से प्रसार लाभ करता मात्र पश्चिम यूरोप है मात्र पश्चिम यूरोप कौन थी ना व्यवसाय मान व्यवसाय राजा अधीन रहा पश्चिम यूरोप में यह जो यूरोपीय राज्यगुड़िकर आभ्यंतरण क्षेत्र में अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसला जो राजा हाथ रहा परिवर्तन आसला प्रथम अर्थात मध्ययुग वाणिज्य व्यवसाय अभिवृद्धि एत नाला प्रथम अभिवृद्धि नाला मध्ययुग समय कौन आधुनिक नहीं मध्ययुग समय कौन बणिक मैंने सामग्री गुड़ आनी वार्षिक वाणिज्य क्षेत्र बिक्री कर द्रव्य गुड़ है जमी शस्य लुण मसला सुना हेरा एगुड़ तो ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी बेलू एगुड़ बजार परिवर्तित है तो इन बजार सब परिवर्तन आसला मात्र यहाँ शिल्पर अभाव घटी अधिक द्रव्य उत्पादन सहित एगुड़ वाणिज्य क्षेत्र में लगिपाला अधिक द्रव्य उत्पादन सरी कौन उत्पादन करागला या व्यतीत मानर व्यवस्थार पतन सहित कृषि क्षेत्र में उन्नति हो जो मानर व्यवस्था कटिगला आसला कौन कृषि क्षेत्र में उन्नति आसला जहाँकि वाणिज्य व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहित कला वाणिज्य व्यवसाय अधिक उत्साहित कर साहय कला कारण मानर अधीन अर्थनीति उत्स गुड़ जमी कृषि शिल्प वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में एत मानर अधीन जी मानर अधीन मानर मान कौन राजा अधीन होता है एत उन्नति आनीपार नाला यार पतन पर समस्त क्षेत्र में उन्नति आसला सामंत मैंने निजर विलासमय द्रव्य निमंते नगर गुड़िक बिक्री होता वाणिज्य द्रव्य उपर निर्भर कले से लोक मैंने जो निर्भर करते हैं कौन नगर मान निर्भर कले सामंत मैंने अधिक अर्थ आवश्यक कले निज जमी को कृषक भाग लगाए अर्थ उपार्जन कले तार कृषक से भाग लगाले आगे सेमती से दान करुले एवं कौन से अर्थर भाग लगाले से अर्थ उपार्जन कले जहाँफल क्रमश से जमीदार भाव में परिगणित हेले अन्य प्रकार कृषक मैंने उपार्जित बड़का द्रव्य गुड़ बिक्री कर अनेक लाभवान है ये लाभवान है से भी लाभवान है जो भाग करागला ये गला जमीदार एम कृषक तो जहाँ भाग है 100 किलो है तो 50 तोर 50 मोर तो ये कृषक जिते बिका होता बिक और जहाँ खाइबा रखा तो रखला सी लाभवान है तेणु यू परिवर्तन गुड़ सामंतवादी बंधन को से दुर्बल करदेला या सहित टेलीस्कोप उद्भावन दिग निर्णय यंत्र उद्भावन जो दूर देश को नाविक और बणिक मैंने जलपथ जहाज साहय नहीं जापारे और वाणिज्य व्यवसाय उन्नति घटाले जितेबाला आम टेलीस्कोप आसला दिग निर्णय यंत्र आसला लोक मैंने कौन दूर दूर तर जा बिजनेस कले बेपार कले परवर्ती समय वाणिज्यवाद उन्नति सहित पुंजीवाद आरंभ घटी तो सहित उपनिवेशवाद कौन से बहुत इंपोर्टाट रोल प्ले करते आम सामंतवाद पुंजीवाद को जीवार तो आज भी पे क्लास को मुझे रखुच्छी रोचे आम उपनिवेशवाद कौन देखा रोचे जय जगन्नाथ।